अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का आँखों में रंग भर के तेरे इंतज़ार का अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूँ तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें। हासिल है यूँ तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें। लेकिन नसीबो लाई, लेकिन नसीबो लाई हूँ एक सोगवार का आँखों में रंग भर के तेरे इंतज़ार का अफसाना लिख रही हूँ। ना वक्त ही रुकिया करदा ए, ना जोर चले तकदीरां ते, भुलियां यादां चेते आउंदियां जद नज़र पए तस्वीरां ते। दोस्तों, वक्त नूं फड़ के रखना किसी दे हथ वस नहीं है। इसे तरह दिन लंघ जाते ने, महीने साल सदियां लंघ जांदियां ने, चीज़ां परस्पर चेंज होंदियां रहंदियां ने। और जदों असी पंजाबी सभ्याचार के हवाले दे नाल गल करिए ਤਾਂ HM ਰੈਕਡਸ ਦੇ ज़माने तो अखाड़ियां ਦੇ दौर तो फिर दोगाना गायकी आई, किन्ने दौर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पंजाबी गायकी सभ्याचार ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ गुजर के आई। प्रोग्राम सदाबहार कलाकार ਦੀ एक निक्की ਜਿਹੀ कोशिश है कि असी ਤੁਹਾਡੇ रूबरू उन्हां पुराने दौर के कलाकारां नूं लैके आईए जो अज भी उस तरह सुने जाते हैं, अज भी उस तरह मकबूल ने। प्रोग्राम सदाबहार कलाकार दे विच मैं गुरनीत एक बारी फिर तो तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करती हाँ। तुसीं जुड़ चुके हो दा अनम्यूट दे नाल। दोस्तों, कहते हैं कि पानी जेकर वगदे ही रहन तो चंगे नहीं, जे खड़े हो जान तो उन्हां चों स्मैल आउण लग जाती है। इस करके जिंदगी नूं एक दरिया के बहाव दे वांग होना चाहिए है। जो सदाबहार कलाकारां दी गल करते हाँ तो सुखी बराड़ का नाम चेते आउंदियां ही अपने आप दे विच उस सभ्याचार की एक रील जो है वो नज़रां दे अगे घूमण लग जाती है। जो असी सुखी बराड़ दे नाल गलबात नूं प्लान ही कर रहे सां, इंटरव्यू नूं प्लान कर रहे सां, तो उस वक्त सी कि उन्हों तो सभ्याचार दीयां बहुत सारियां गल्लां सुणांगे। पर इत्थे आके पता लग्या कि सुखी बराड़ तां अपने आप दे विच एक सभ्याचार का तुरदा फिरदा म्यूजियम है, एक तुरदी फिरदी मुकम्मल धरोहर, मुकम्मल तस्वीर। उन्हां दे घर दे हर एक चीज़ दे दृश्य तुहानूं दिखावांगे और तुसीं इन्हां खूबसूरत दृश्यां नूं देख के मैं उम्मीद करदी हां कि बागो बाग हो उठोगे। उन्हां दी पड़दियां तो लैके उन्हां दे ड्राइंग रूम के डिज़ाइनस तो लैके हर एक चीज़, ईवन चाह दी ट्रे भी फुलकारी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ। ओए दा रंग संदूरी है, ए गोरी ही चिट्टी है। ओए दा रंग संदूरी है, ए गोरी ही चिट्टी है। इनू मैली ना करना हो, मेरे पंजाब दी मिट्टी है, मेरे पंजाब दी मिट्टी है। इस मिट्टी विच कोई कुड़तन किद्दां कोई उगावे, ए मिट्टी तां घर घर जाके प्यार दा बूटा लावे। हो प्यार दा बूटा लावे। ओ पुछ लो फकीरां तो एदी बाणी ही मिठी है। ओ पुछ लो फकीरां तो एदी बाणी ही मिठी है। इनू मैली ना करना हो, मेरे पंजाब दी मिट्टी है, मेरे पंजाब दी मिट्टी है। मेरे पंजाब दी मिट्टी है, मेरे पंजाब दी मिट्टी है। मेरे पंजाब दी मिट्टी है, मेरे पंजाब दी मिट्टी है। एक होर खूबसूरत गल तुहानूं सुखी बराड़ होना रिगार्डिंग दसदे हाँ कि उन्होंने अपने घर दे विच ही एक बुटीक
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੇ 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 ਗਜਰੇ ਚੜਾ, ਹੜਾ ਵੇ ਮੇਰੀ ਵੰਗ ਨੂੰ, ਹੜਾ ਵੇ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਤੂੰ ਤੜਫਾ। ਭਾਈ ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੇ 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 ਗਜਰੇ ਚੜਾ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ, ਇੱਕੋ ਤਵੀਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਕਰਦਾ ਨੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਅਰਸ਼ਰ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸਮਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਮਾਇਆ, ਸੋ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਸੋ ਨਕਲੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬਣ ਆ ਗਈ, ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਣੀ ਆ, ਹੀਰ ਦੀ ਕਲੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 35 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸਿਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਘਰ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਵਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਫੀਤਾਈ, ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਫੀਤਾਈ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਨੀ ਬਾਲੋ ਕਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਈ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਨੀ ਬਾਲੋ ਕਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੱਪੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਬਦਲਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਕ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਡਰੈਸਿਸ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਠੀਕ ਚੱਲੋਗੇ। ਡਰੈਸਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬੁਟੀਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਡਰੈਸਿਸ ਨੇ, ਭੰਡਾਰਾ ਡਰੈਸਿਸ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਟੀਕਾਂ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਜੇ ਬੁਟੀਕ 'ਤੇ ਉਹੀ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਹਰ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਨ ਤੱਕ, ਖੇਸ ਬੁਣਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਗਰਾ ਸਵਾ ਦੇਵੇ ਸੂਫ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਿੰਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਵੇ ਲਾਉਣ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਵੇ ਲਾਉਣ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰੈਸਿਸ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਘੱਗਰਾ। ਦੇਖੋ ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਲਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘੱਗਰੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਵੀ ਹੈ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਚੁੰਨੀ, ਸਟਾਲ, ਦੂਰੇ ਕੱਪੜੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਡਰੈਸ ਮੇਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੋਰ ਪਵਾਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨੇ। ਫੜੋ ਇੱਦਾਂ ਫੜੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੋਰ ਪੂਰੇ।
ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਬਲ ਛਮ ਛਮ ਰੋਵੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਡਰੈਸਸ ਵੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਵਟ ਦਾ ਹੀ ਸਟਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਲਵਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਨੀਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੁਪੱਟਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੁਪੱਟਾ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਰਾਇਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕਲਚਰਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਲਚਰਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਵੈਲਵਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਆ ਸਟਾਲ ਹੈ। ਖੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਧਾਰ ਚੋਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖੱਟਾ ਰੰਗ ਫੇਵਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣੀ। ਖੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਧਾਰ ਚੋਣ ਗਈ ਸੀ, ਖੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲ ਕੁੱਟਤਾ, ਨੀ ਰਾਤੀ ਕੱਟੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਛੜਾ ਦਿਓਰ ਕੁੱਟਤਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਖਿੱਤੇ, ਲੋਕ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਲੋਕ ਖਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਦਾਬਹਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਬਰਾੜ ਹੋੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਨਮਿਊਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ तमाम ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਖੀ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਿਰਜਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸੁਬਾਹ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਫਰਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਗੁਰਨੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੱਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਨੈੱਟ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਉਪਜੇ, ਸੁਹਾਗ, ਘੋੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾਓ। ਘੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਾਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਕਹੀਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਘੋੜੀ ਤੇਰੀ ਵੇ ਮੱਲਾ ਸੋਹੰਦੀ, ਘੋੜੀ ਤੇਰੀ ਵੇ ਮੱਲਾ ਸੋਹੰਦੀ, ਸੋਹੰਦੀ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਠੀ 1.5 ਤੇ 1000, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਵੇ ਮਾਂ ਦਿਆ ਸੁਰਜਣਾ, ਸੁਰਜਣਾ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਚੋਟ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਓ, ਧੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਓ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਵੇ ਮਾਂ ਦਿਆ ਸੁਰਜਣਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਵੇ ਮਾਂ ਦਿਆ ਸੁਰਜਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਖੈਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਮਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੈਜੂਲ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਜੌਬ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਊ ਯੂ ਮੈਨੇਜ? ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸਿੱਖੇ, ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਦਾਬਹਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰਨੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਗਾਇਕਾ ਬਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 1 ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿੰਗਰਸ। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਗਾ ਦੂਗਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਗਾ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਿੰਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, 3 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 5 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ 5 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਕਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਾ ਔਰ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਹ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਟੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਇਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਤੂੰ ਏ ਗਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਇਆ, ਮੇਰੇ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਡਾਕੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ। ਟੂ ਦਾ ਗਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਗਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਲਿਖ ਤੁਮ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਦਾਲ ਗਲੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲੀ? ਉਹ ਵਧੀਆ ਗਲ ਗਈ, ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਹਾਊ ਵਾਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਡੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾ ਦਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਖੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਣਕ ਜਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੰਗਰਸ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ, ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਾਏ ਆ। ਈਵਨ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੋਕੇ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਹੈਣਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਵਧੀਆ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਐ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਰੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 4% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਚੁਣਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4-5 ਮਾਸਟਰ ਪੀਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਸਟੇਜਿਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਰਾੜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮੈਂ 15-20 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਮਾਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਰਦੂ ਫੁੱਫੜ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗਾਈ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੌਂਗ ਵੀ ਗਾਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਹਾਂਜੀ। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। क्या बात है। हासिल है यूं तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें, हासिल है यूं तो मुझको ज़माने की दौलतें, ज़माने की दौलतें, लेकिन नसीबो लाई, लेकिन नसीबो लाई हूँ एक सोगवार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतज़ार का, अफसाना लिख रही हूँ। ਆਹਾ, ਅਫਸਾਨੇ ਜਿਹੀ ਗਾਇਕਾ ਤੇ ਅਫਸਾਨਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹ ਸੀ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਕਾਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ
ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰ ਪਾਏਗੀ ਸਦਮੇ ਚੋਂ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, 50 ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਮਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਗਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਲਫਾਜ਼ ਔਰ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਚਰ ਗੀਤ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਜਿੰਨੇ ਲਚਰ ਗਏ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਡੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਅ ਵਜੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਨੀਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਆਈ ਕਮ ਬੈਕ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਫॉर दैट, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਅੱਛਾ, ਹਾਊ ਵਾਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਯਕੀਨਨ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ 1992 ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਮੁੰਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਰਤਨ ਟਾਲਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੀਤ। ਜੱਗ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਬਦਲੀ ਨਾ, ਅੱਖ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੱਖ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵਾਂਗੂ, ਰੱਖ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਸੱਜਣਾ। ਤਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਜਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੇ ਸਰੀਰ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਬਲੂਗਾ। ਟਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਜਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੇ ਸਰੀਰ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਬਲੂਗਾ। ਮਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਮਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਸੱਜਣਾ।
ਸੁਖੀ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਕਲਾਕਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗਲਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਚਿਆ ਰਚਾਇਆ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਾਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦੂਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਨੂਰੀ ਸਰਦੂਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਦਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਥੱਪਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਸਾ ਕੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰਦੂਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੀਣ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੱਗ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੱਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਮੈਂ ਜੱਗ ਹੀ ਡੋਲਤਾ, ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰਦੂਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁਰ ਲਾਉਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ। ਨੁਸਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਈਵਨ ਸਿੰਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਹਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਫੈਟ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭਜਨ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸਾਂ, ਵੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ 50 ਕਲਾਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ, ਸਰਦੂਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰੇਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਦ ਸਰਦੂਲ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਬਸ ਖਾਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੁਰਨੀਤ ਅਸਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂਰ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੀਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਸਾ, ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਬੀਟਿੰਗ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਡਾ ਡਾ ਡਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੈਫੀਅਤ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ BA ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾਡਰਨ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੂਟ ਜਾ ਕੇ MA 'ਚ, ਔਰ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫੈਸ਼ਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਲਚਰ। ਅਸਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੰਨੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਗਰੈਟ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਕਲਚਰ ਫੇਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਬਣਾਓ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਖਤ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਐਲਾਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਬਸ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਸਾਣੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਆਈ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਉਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਘਰੇ ਕਰੋਨੇ 'ਚ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਏ ਜੀ, ਬਟ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਓ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਨੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਓ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰ ਬਈ, ਓ ਮੇਰੀ ਮੋਗੇ ਝਾਂਜਰ ਛਣਕਦੀ ਹੋ, ਓ ਮੇਰੀ ਮੋਗੇ ਝਾਂਜਰ ਛਣਕਦੀ ਤੇ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਤਮਕ ਲਾਹੌਰ ਬਈ, ਤੇ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਤਮਕ ਲਾਹੌਰ ਬਈ। ਓ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਓ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਓ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊ ਹੁਸਨ ਦਾ ਚੋਰ ਬਈ, ਮੈਂ ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਾ ਕਾਲਜਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਾਂ ਕਾਲਜਾ, ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਚੋੜ ਬਈ, ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਚੋੜ ਬਈ।